सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत पठानकोट तो करते हैं, जिथे प्रियंका गांधी द्वारा खास तौर पर चोण प्रचार किया गया। प्रियंका गांधी ने इस मौके रोड शो कढ़ के लोगों को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक दे विच वोटां पाउण की अपील की है। प्रियंका गांधी ने इस मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपर भी तिखा सियासी निशाना विन्या है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नूं पूरन सूबे की सरकार चलाउण का कोई तजर्बा नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मर्जी तो बिना विकास के कामां दे विच पूरी तरह के नाल योगदान नहीं पा सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इजाजत तो बिना फाइलां पास नहीं हुंदियां। इस मौके प्रियंका गांधी ने सियासी आगुआं दे उपर विज्ञापनों के राही अपनी इमेज बनाने के इल्ज़ाम भी लगाए। उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टियां नूं आम लोगों दी मुश्किलों का ख्याल नहीं है। सियासी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाना चाहदियां ने। कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है, कोई आपको असुरक्षित महसूस कराना चाहता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई आपकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं नई सरकार देंगे। अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे? आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया, मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है। तो उधर बीजेपी वालों भी लगातार सूबे दे विच 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां नूं लै के पूरे जोर शोर दे नाल प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाजिलका पहुंचे, जिथे उन्होंने लोगों के वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन किया। इस मौके हरदीप पुरी ने भी लोगों को संबोधन करदिया कहा है कि सूबे का नौजवान लगातार पंजाब तो बाहर जा रहा है, बीजेपी की सरकार आउण ते सूबे दे विच रोजगार पैदा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन करदिया पंजाब दे विच डबल इंजन की सरकार बनाउण दी गल कीती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आउण ते रेत माफिया ते शराब माफिया का सफाया किया जाएगा। और फिर देखिएगा डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया, वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। साथियों, पंजाब के एक क्षेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है। लेकिन आज स्थितियां बदल रही है। यहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है, मिट्टी में केमिकल्स बढ़ गए हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी। ये फाइल पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठी बोलती रही।
केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। हमने, आप देखिए पुराने रिकॉर्ड, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी दल को, हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा है हमने, उसके खाते में सीधा पैसा आता है। भाई और बहनों, पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए। आज किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। ये भाजपा की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन शुरू किया है। आज हम पंजाब के घर घर में साफ पानी का कनेक्शन देने के लिए, नल से जल पहुंचाने के लिए हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। उधर भगवंत मान भी लगातार चोण प्रचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੀ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ खत्म करेगी तो पंजाब के लोगों को खुशहाल बनाने का काम करेगी। 20 तारीख को चुनाव है, बहुत जरूरी चुनाव है। इस बार अपने को पंजाब को बचाना है। 70 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। कहते हैं पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया। 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में तो कर्जा नहीं है। हमने इतने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए दिल्ली में, दिल्ली पे तो कर्जा नहीं चढ़ा। पिछले 30-40 साल से पंजाब में एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी अस्पताल नहीं बना, एक भी डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जब काम ही नहीं किया तो ये 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? कहां गया ये सारा पैसा? खा गए ये लोग। एक एक नेता ने इतना पैसा जमा कर रखा है, स्विस बैंकों में इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है इन्होंने, और अब ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। आप देख रहे हो पिछले 6-7 दिन से ये सारी पार्टियां गालियां दे रही हैं मेरे को और भगवंत मान को। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले, ये सारी पार्टियां केवल हमको गालियां दे रही हैं। सुखबीर बादल चन्नी के खिलाफ नहीं बोलते, चन्नी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, सारे हमको गालियां देते हैं। हमारा क्या कसूर है जी? हम तो यही कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, पंजाब में भी करेंगे। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हम यही तो कह रहे हैं, दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, पंजाब में भी करेंगे। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हम यही तो कह रहे हैं, दिल्ली में बिजली 24 घंटे आती है, पंजाब में भी करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हम यही तो कह रहे हैं, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री करेंगे। पंजाब में हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए देंगे। उधर आम आदमी पार्टी के आगू राघव चड्ढा ने एक बार फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी सियासी पार्टियां के आगुआं ते तिखा सियासी हमला बोलिया। आम आदमी पार्टी के पुराने साथी कुमार विश्वास की एक वीडियो नूं लैके उन्हें इल्जाम लगाए ने कि अरविंद केजरीवाल नूं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ने किया है। मैं इन बेईमान ताकतों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा में फंसने वाली नहीं है पंजाब की जनता। पंजाब की जनता जानती है कि ये सारी बेईमान ताकतें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल एजेंसीज, ये सब लोग मिलकर, अज्ञातवास से निकले कुमार विश्वास और ऐसे सारे लोग मिलकर सिर्फ इस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। मैं पूछना चाहता हूं, इस दुनिया के कौन से आतंकवादी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जैसे अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बनाए? कौन से आतंकवादी ने स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, शानदार अस्पताल और इलाज व्यवस्था करी जैसी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाई? कौन सा आतंकवादी बड़े बुजुर्गों को सरकारी योजना पर दर्शन करने के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद भेजता है, तीर्थ यात्रा योजना चलाता है? कौन सा आतंकवादी ये करता है जो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कर दिखाया? आप बदनाम करने की कोशिश करते हो अरविंद केजरीवाल साहब को। कौन सा आतंकवादी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हर शहीद अफसर को, हर शहीद सैनिक को देता है सरकारी खजाने से? बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी ते जवाबी हमला बोलदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਪਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਏਮਸ, ਸਫਦਰਜੰਗ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਨ ਜਾਂ RML, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੰਦ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ MLA ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ NRI ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? कह रहा है जी ये कोई इशू नहीं है सिरसा जी, ये कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन का। मैं क्या तुसी ठीक कह रहे हैं राघव, ये तेरे वास्ते इशू नहीं हैगा। मैं तां ही कहना चाहना कि तुसी ना पंजाबी जे ना सिख जे, लुटेरे जे, वाहद लुटेरे जे, तुहाडे वास्ते पंजाबी इशू ही नहीं। बीजेपी आगू इकबाल सिंह लालपुरा ने मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ बीजेपी ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 96 ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟਡ। ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦੈਟ ਆਰਡਰ।
you can have it. ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ हाँ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नंबर 2 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। I have taken up that issue and that issue is under process. ਨੰਬਰ 3 ਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਖਪਤ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ, ਖੜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। 25 ਤਰੀਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। I have taken up that issue with the government of Uttarakhand and ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। We will have to find the land for that. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ B ਤੇ C ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੂ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਡੱਬੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨਾਰੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।